हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर तारा सूर्य पद्यर अभ्यास कार्य आलोचना करवा। आम पूर्व वीडियो रे तुम साहित्य सौरभ बहिर कलामाणिक पद्य एवं रामायण कथा गद्यर अभ्यास कार्य आलोचना कर सारी जो मैंने देखी ना डेस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी देखी नेबे। प्रश्न 1 उत्तर कुह। प्रश्न क केउमानंकु रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहिसंती। एथर उत्तर हबो आकाशर तारा मानंकु रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहिसंती। प्रश्न ख सेमानंक मनरे भय अछि बोली कवि काहेकि उपलब्धि करिसंती। जेहेतु तारा माने दिन रे देखा न जाई राति रे देखा जाआंती, तेणु सेमानंक मनरे भय अछि बोली कवि उपलब्धि करिसंती। प्रश्न ग आंभ भास्कर काहाकू लक्ष्य करी कुहा जाइछि। एथर उत्तर हबो आंभ भास्कर सूर्य को लक्ष्य करी कुहा जाइछि। अन्य पक्षरे देशवासी को लक्ष्य करी कुहा जाइछि। प्रश्न घ आंभ भास्कर को अन्य माने काहेकि क्षुद्र तारा बोली कहंती। काहेकि ना सौर जगत रे एमिति किछि तारा अछंती जे माने सूर्य ठारू बड़ बड़ आकारर, मात्र सेही जगत रे आंभर सूर्य तारा मानक आगरे एक क्षुद्र तारा बोली प्रतिभात हुअंती। प्रश्न उ आंभे चाहू थाऊ तांकर उदय, किए कहार उदय चाहुचंती। एथरा उत्तर हबो एही पृथ्वीर अधिवासी गण सूर्यंकर उदय चाहुचंती। प्रश्न 2 दुई बा तीनोटी वाक्य रे उत्तर लेख। प्रश्न क तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिसंती। एथिरु क्यों भाव प्रकाश पाइछि। उत्तर तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिसंती, अर्थात सेमान समग्र जगत को आलोकित न करी निजर जगत को आलोकित करुथांती। एथिरु स्वार्थपर तथा संकीर्ण मनोभाव प्रकाश पाइछि। प्रश्न ख आम भास्करंकु तारा राज्यर लोक माने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारु कविंक मनरे क्यों भाव उद्रेक होइछि। एथर उत्तर हबो आम भास्कर को तारा राज्यर लोक माने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारु कविंक मनरे खेद भाव उद्रेक होइछि। कारण आम सूर्य समग्र जगत रे बड़, तांको ठारू आउ केही बड़ न होई पारंती। प्रश्न ग तारा मानक राज्य रे आम सूर्य काहेकि देखा जाआंती नहीं। उत्तर तारा माने सूर्यंग ठारू बहुत दूर रे रहिछंती। सेही राज्य रे आम सूर्य अति क्षुद्र तारका भली देखा जांती। एपरिकी अति दूर रे थिबा तारा मानक राज्य रे आम सूर्य आदौ देखा जांती नहीं। प्रश्न घ क्यों कथारे महत जन माने विव्रत होई न थांती। उत्तर जेउ लोकर जेपरि दृष्टिभंगी से सही परी कही थाए, तेणु हीन मान्यतापूर्ण कथारे महत जन माने आदौ विव्रत होई न थांती। प्रश्न उ तारा मानकर रविपण केवल सेही मानकर राज्य रे सीमित बोली कुहा जाइछि काहेकि। काहेकि ना सूर्य समग्र पृथ्वीर मुख्य आधार, निखिल प्राणी जगत तांकरी आलोक रे आलोकित होई थांती। मात्र तारा माने सूर्यंक ठारू बड़ हेले मध्य ए पृथ्वी रे सेमाने सूर्यंक परी आलोक प्रदान करि पारंती नाही। सेमाने केवल एक निर्दिष्ट अंचल रे अर्थात आपणा राज्य रे ही सीमित रही रविपण करिथांती। तेणु तारा मानकर रविपण केवल निजर राज्य रे सीमित बोली कुहा जाइछि। प्रश्न 3 प्रसंग सह सरलार्थ लेख। क नंबर जहाकू जेमंत दिसे तेमंत से भासे। यार आमे सरलार्थ लिखिबा जहाकू डट डट से भासे। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सौरभ पुस्तकर तारा सूर्य कवितारू आनीत। एठारे कवि गंगाधर मेहेर व्यक्तिविशेष किपरि निजर दृष्टिभंगी अनुसारे वचन प्रकाश करती ताहा वर्णना करिसंती। आंभमानंक पई सूर्य विराट हेले मध्य सूर्यंक ठारू बड़ बड़ तारा सौर जगत रे रहिसंती। सेमाने निज राज्य रे रही आम सूर्यंकु आकाशर एक क्षुद्र तारा रूपे अभिहित करिथांती। सेही तारा मानकर राज्य रे आमर सूर्य दिन रे उज्ज्वल होई देखा जाआंती नाही, बरं
ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ପରି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେହି ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେପରି ସେ ସେହିପରି କହିଥାଏ। କାରଣ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଧର୍ମ। ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମହତ୍ମାନେ କାହାର ଆକ୍ଷେପାତ୍ମକ କଥା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଯେ ଯାହାର ହିତ ... ନିମକ ହାରାମ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରେ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଅସରନ୍ତି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ତାରାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଛି। ସେହି ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ତାରା ପରି ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ତାରାମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଘନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ତାରା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳୁଥିବାରୁ କବିଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହାର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ ତାର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତା ପ୍ରତି ନିଜ ହୃଦୟର ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧେୟ। ଯଦି ସେ ତାହା ନ କରେ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ କୃତଘ୍ନ କହିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୋଇନଥାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ରଜନୀ। ରଜନୀର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ନିଶି ଏବଂ ରାତ୍ରି। ଭାସ୍କର। ଭାସ୍କରର ଦିବାକର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗଗନର ହେଲା ନଭ ଏବଂ ଆକାଶ। ତମର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର। ତାରାର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ତାରକା ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଲାଭର କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷତି, କ୍ଷୟ, ବୃଦ୍ଧି, ଉଦୟ, ଅସ୍ତ, ହିତ, ଅହିତ, ପ୍ରଚୁର, ଅପ୍ରଚୁର ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ, ମହତ୍, ହୀନ ଏବଂ ଅମହତ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର, ବୃହତ୍, ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧକାର। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ପୁରୁଷ ହେଲା ଆମ୍ଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସେ, ତାରା ଏବଂ ରବି। ପ୍ରଶ୍ନ 7 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। କବିତାଟିରେ କବି ବିଦେଶୀ ଶାସନାଧୀନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେଇ ହୀନମନ୍ୟତା ଦୂର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ସୁଦୂର ମହାକାଶରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ତାରକାଗଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମତେଜୋଦୀପ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ରହି ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଭାବେ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ତାରକାମାନେ ସେହି ଆଲୋକ ଓ ତାପ ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନଗଣ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କବି ବିଦେଶୀ ଶାସକର ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତେଜଭରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରି ଶାସିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅବଦମିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ତାରକାମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ
ମଥାପାତି ସହି ନେଉଥିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ତଥା ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଅତୀତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୀର ଜାତି ଭାବେ ଯେପରି ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ହୁଏତ ସେମାନେ ପାସୋରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଅବଗତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଆକାଶର ତାରକା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରାଧୀନତାର ଶୋଷଣ ଓ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ୍ରମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଦୂର ଗଗନର ତାରକା ସଦୃଶ କେବଳ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ତଥା ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କ କବି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ଯୁଗଜୟୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ହୀନମନ୍ୟ ଭାବ କବିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କବିତାଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶାସନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ତାହା ଏଥିରେ ଇଙ୍ଗିତାକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଦେଶୀ ଶାସନର କଠୋର ଶାସନରେ ଶାସିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମର କାମ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୌରଜଗତ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କବି ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ତାରାମାନେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକ୍ଷମ ଏହା ଚିରସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ କବି ସେହି ତାରାରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ହେୟଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର କି ଲାଭ ଅଛି? ଆମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେମାନେ ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ହିତକାରୀର ହିତ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇ ଆପଣାର ଅଭିମାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉକ୍ତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଆପଣାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଭାବ ଆମକୁ ଏକ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ କିପରି? ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତର ଅନନ୍ୟ ରୂପକାର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱକୀୟ କାବ୍ୟ କବିତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ନାନାବିଧ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ରଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନଟି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦାବୀ କରିଥାଏ। ଉକ୍ତ ସଂକଳନସ୍ଥ ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କବି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି। କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ପଦାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରି କବିତାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ କବିତା ତାରାସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କବିତାଟି ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା କସ୍ତୁରୀ ସୁବାସ ବିତରଣ କରେ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। କବିତାଟିରେ ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାରା ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ତାରାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ତାରାମାନେ ଆମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା କବି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ
ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦିଶେ ସେ ସେପରି କହିପାରେ। ମାତ୍ର ମହତ ଲୋକ ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାରା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ବରଂ ହିତକାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଶ୍ରେୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକଥା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କବି ତାରାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀର ନାମୋଚ୍ଚାରଣ ନ କଲେ ଆମ ଦେଶରେ ତାକୁ କୃତଘ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। କାରଣ ନିଜ ଦେଶର ଶାସନ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ବିଦେଶୀ ଶାସନ ତାହା ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହୋଇନପାରେ। ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଏହି କବିତାରୁ ମିଳିଥାଏ।